اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین صد احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عرس پاک کی یہ تقریب سعید جس کا مجھ کو آپ سب لوگوں کو سال بھر انتظار رہا، اب اپنے اختتام کی طرف گامزن۔ دعا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس محفل کی جو دعا ہے وہ 1:30 بجے تک ہو جائے کرے، لیکن انتہائی مجبوری ڈاکٹر صاحب کا انتظار رہا، بڑے دور سے آ رہے تھے، تو ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ دوستو، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ جتنے بھی پروگرام کے انعقاد کرتے ہیں، میری یہ جتنی بھی کاوش ہوتی ہے اپنے بزرگوں کی ارواح کو ایصال ثواب منسوب ہوتا ہے، اور دوسرا اپنے دوستوں کی عقیدے کی اصلاح، میری اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ایک ہی سوچ ہوتی ہے، میرے دادا جی علیہ رحمہ، میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے بڑی محبت فرمائی، بڑا پیار کیا، کوئی ایسا عمل کر دوں جو صدقہ جاریہ کے سلسلے میں آئے، اور ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کے عقیدوں کی اصلاح کر سکوں۔ تو جتنی بھی محفل ہوئی، میرے بچپن کے ساتھی، بڑا پرانا میرا تعلق ہے محمد طیب ہزاروی صاحب کے ساتھ، انہوں نے بھی طریقت کے حوالے سے آپ کی تربیت کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی انتہائی مختصر وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ تو ان کی بھی جتنی بھی گفتگو رہی، یہ بھی عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے رہی۔ اور یاد رکھنا، بڑی خوبصورت بات، میرے شیخ امام ربانی قندیل نورانی حضرت مجدد الفسانی شیخ محمد سرحدی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی میں ایک چیز عرض کرتا چلا جاؤں، آج ہمارے علماء کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک بڑا بغض دیکھنے میں آتا ہے، اگر مجدد بیعت حاضرہ کے حوالے سے ہو تو چہرے جو ہیں ان کے خوشی سے بھول جاتے ہیں، اور جب حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے حوالے سے بات ہو، ان ہمارے سنیوں کے چہروں کے اوپر ایک عجیب سی ہوائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی، عجیب ایک سلسلہ منافقت کا اور بغض کا شروع ہو گیا۔ یہ اصل میں
میرے مجدد پاک علیہ رحمہ کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ یاد رکھنا مجدد بیعت حاضرہ یہ قائم مقام نبی کے ہوتا ہے، اور مجدد الفسانی یہ قائم مقام رسول کے ہوتا ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ نبی اسی رسول کی اتباع میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے شیخ نے بڑی خوبصورت بات ہم سب لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا آپ نے مکتوب میں۔ فرماتے ہیں اعمال کی کمی بیشی جو ہے، اعمال کی کمی بیشی جو ہے یہ برداشت کی جا سکتی ہے، عقیدے کی کمزوری برداشت نہیں کی جا سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک بشری تقاضے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، بشری تقاضے ہیں، انسان سے عمل میں سستی ہو سکتی ہے، انسان سے عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، یہ بشری معاملات ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اعمال کی کمی بیشی برداشت کی جا سکتی ہے، عقیدے کی کمزوری برداشت نہیں کی جا سکتی۔ معلوم ہوا نجات بالعقیدہ ہے، نجات بالعقیدہ ہے۔ آج فضائل اعمال کے اوپر بڑے درس دیے جا رہے ہیں، فضائل اعمال کے اوپر بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فضائل اعمال کے اوپر بڑے بڑے لیکچر دیے جا رہے ہیں، اور عقیدے کو پس پش ڈالا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی ایک ثانوی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو وہ صاحب ایمان، ہو وہ صاحب ایمان، ہو وہ صاحب یقین۔ تو پھر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر اسے حیات طیب دی جائے گی۔ میں عمل صالح کے اوپر حیات طیب نہیں مل سکتی جب تک صاحب ایمان نہ ہو۔ صاحب ایمان ہونا یہ بنیادی چیز ہے، صاحب عقیدہ ہونا یہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، میں عمل صالح کے اوپر اگر بخشش ہو سکتی ہے تو دنیا کا کوئی مذہب یہ دعوت نہیں دیتا کہ تم شراب پیا کرو، دنیا کا کوئی مذہب یہ دعوت نہیں دیتا کہ تم بستے گھروں کو اجاڑا کرو، دنیا کا کوئی مذہب یہ دعوت نہیں دیتا کہ تم دہشت گردوں کی طرح دنیا کے اوپر چھا جاؤ، دنیا کا کوئی مذہب یہ دعوت نہیں دیتا کہ تم زنا کیا کرو۔ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لو، یہودیت کو اٹھا کے دیکھ لو، عیسائیت کو اٹھا کے دیکھ لو، ہندو مذہب کو دیکھ لو، بدھ مذہب کو دیکھ لو، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اچھے کام کیا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو۔ اور یہاں آسانیوں کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں کی کیفیت تو یہ ہے ہم کوئی بھی نسخہ بنائیں تو اس میں جو نسخہ درج کرتے ہیں ایک جو خاص چیز ہوتی ہے وہ غائب کر دیتے ہیں، اور عیسائیت کو دیکھ لو، مرزائیت کو دیکھ لو، وہ جو نسخہ دوائی کے اوپر لکھا ہوگا وہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہوگی۔ لیکن عمل صالح کے اوپر بخشش نہیں ہو سکتی، صرف عمل صالح کے اوپر، عمل صالح کے اوپر عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، عمل صالح عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، بخشش نہیں ہو سکتی۔ بخشش کے لیے صاحب ایمان ہونا، مدینے والے کا غلام ہونا یہ بنیادی ہے۔ یہ جتنے ستارہ پرست ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں سب کا اللہ کے ہاں اجر موجود ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ یعنی اجر موجود ہے، اچھے عمل کے اوپر عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، بخشش نہیں ہو سکتی۔ بخشش کے لیے صاحب ایمان ہونا، صاحب عقیدہ ہونا۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ اختلاف نہیں ہے کسی سے کہ یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ 11ویں شریف نہیں کرتے، یہ 40واں نہیں کرتے، یہ 10واں نہیں کرتے۔ یہ چیزیں کرنا کوئی فرض واجب نہیں، یہ محبت ہے اپنی اپنی۔ پیروں کو ماننا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جنہیں بزرگ سمجھا، کسی نے بتایا کہ جناب جنہیں آپ نے اپنا امام تسلیم کیا ان کے اندر تو یہ خامی پائی جاتی ہے، تو یہ شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہاں، انسان کو نفس ولایت کا منکر نہیں ہونا چاہیے،
शख्सियत से इख्तिलाफ हो सकता है, नफ्स विलायत का मुनकर नहीं होना चाहिए। विलायत नफ्स कती से साबित है, विलायत नफ्स कती से साबित है। 11वीं शरीफ क्या है? ये मोहब्बत है कि कोई अगर 12वें नाइब मोहब्बत हुजूर गौसे पाक को इसाले सवाब करता है कि आप आले रसूल हैं, औलाद नबी हैं, और आपकी दीनी खिदमत की वजह से आज हमें कलमा पढ़ना नसीब हुआ है, आज हमें दीन की फहम नसीब हुई है। अगर इस मोहब्बत के साथ कोई इसाले सवाब कर देगा ठीक है, न करेगा तो काफिर नहीं हो जाएगा। काफिर होना दूर की बात, गुनहगार भी नहीं। हाँ, अच्छे अमल से नहीं रोकना चाहिए, अच्छे अमल से नहीं रोकना चाहिए। ये इसाले सवाब है और इसाले सवाब शरम में मौजूद है। आज ये अकीदा दिया जा रहा है जी कि वो जाने और उसकी अमल जाने। मैं कहता हूँ अगर वो जाने और उसकी अमल जाने, हमारे पढ़ने से अगर उसे फायदा नहीं मिलता, हमारे इसाले सवाब करने से उसे फायदा नहीं मिलता, नमाज के अंदर ये दुआ क्यों मांगते हो? रब्बे जालनी मुकीम सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। परवरदिगार हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की भी मग़फ़िरत फरमा। नमाज के अंदर हम दुआ मांग रहे हैं, सलाम फेरते हैं, फिर कहते हैं हमारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, वो जाने और उसके अमल जाने। अगर वो जाने और उसके अमल जाने, हमारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। नमाज जनाजा क्यों पढ़ते हो? नमाज जनाजा क्यों पढ़ा जाता है? नमाज जनाजा पढ़ा ही इसलिए जाता है इसका मैयत को फायदा पहुंचता है। अगर मैयत को फायदा न पहुंचता, मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये बेतुकी रस्म जारी न फरमाते। आप हुक्म फरमा सकते थे, ठीक है मर गया गड़ा खोदो, ज़ेरे ज़मीन कर दो, ये जाने इसके अमल जाने। बल्कि ये मजमून नहीं, मैं अपने मजमून की तरफ, तो हमारा इख्तिलाफ मकामे रिसालत के ऊपर है, और रिसालत हमारे ईमान की बुनियाद है। रिसालत हमारे ईमान की बुनियाद है। आज घर घर नगर नगर करिया करिया जाकर एक पैगाम दिया जा रहा है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र नहीं। मैं कहता हूँ ये बात सोचने की है। कोई शख्स सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारता रहे। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह से आदमी मोमिन नहीं होता जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार न करे। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर तो इख्तिलाफ ही नहीं है। दुनिया का हर मज़हब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, यहूदी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसाई कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मिर्जाई कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया का हर मज़हब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। और मेरा रब क्या इरशाद फरमा रहा है? मेरा रब इरशाद फरमाता है व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान है अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर, अल्लाह पर भी ईमान है, आखिरत पर भी ईमान है, मगर मेरा रब फरमाता है व मा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं हो सकते। मौला तेरे ऊपर भी ईमान ले आए, क़यामत के ऊपर भी ईमान ले आए, ये फिर भी मोमिन नहीं, तो मोमिन कब होंगे? तो मेरा रब फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब तुम्हारे रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक जिंदगी के हर मामले में तुझे अपना हाकिम न तस्लीम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा जिंदगी के हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना हाकिम तस्लीम करना ये ईमान है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर बैठे हुए हैं, आपके बेटे अब्दुर्रहमान भी बैठे हुए हैं। पुरानी जंगों के किस्से शुरू हो गए। बेटा कहने लगा अबू जी आप फलां जंग में कई बार मेरी तलवार की जद में आए, कई बार मेरी तलवार की जद में आए, जी चाहता था कि मैं आपका सर कलम कर दूं, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया। मेरे आका सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। आपने इरशाद फरमाया बेटे तूने तो मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मैं तेरा बाप था, खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता, मैं ये न देखता तू मेरा बेटा, मैं ये देखता तू मेरे मुस्तफा करीम को। और मुरादे रसूल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, याद रखना जितने भी सहाबा हैं
یہ سب میرے حضور کے مرید ہیں، عمر میرے حضور کی مراد ہے۔ جتنے صحابہ ہیں یہ میرے حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، عمر تمہیں میرے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، ذرا بتا تجھے میرے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سوائے اپنے ماں باپ کے اور اپنی جان کے ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تو ناقص الایمان ہے، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں۔ وقت گزرا، پھر پوچھا، عمر بتا کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی عقیدت ہے۔ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی بھی تو ناقص الایمان ہے، ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں۔ وقت گزر گیا، میرے سرکار نے ایک بار پھر پوچھا، عمر بیٹھے ہوئے ہو، بڑے عقیدت سے بیٹھے ہوئے ہو، بڑے پیار کا اظہار کر رہے ہو، بتا تجھے میرے ساتھ کتنی محبت ہے، میرے ساتھ کتنی عقیدت ہے۔ میرے آقا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آج کی یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، حتیٰ کہ عمر کو اپنی جان کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ دوستو ایمان نام ہے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ سے، اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر میرے حضور سے پیار کرنا۔ اور پھر جس سے پیار ہوتا ہے اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اور آج بڑے افسوس کی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہ کیسی غلامی کا دعویٰ ہے، یہ کیا تبلیغ ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو کیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ آج یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم کے پاس اختیار ہوتا، اگر حضور کے پاس اختیار ہوتا، اگر حضور کے پاس میں ہوتا تو جناب ابو طالب نے کلمہ کیوں نہ پڑھ لیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ جملہ کہنے سے اسلام کی کون سی شوکت بیان ہو رہی ہے، اس جملہ کہنے سے کون سی محبت رسول کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ جملہ کہنے سے کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور جب یہ جملہ ناروے کے بازاروں میں پہنچے گا، کینیڈا کی گلیوں میں پہنچے گا، واشنگٹن میں پہنچے گا، تو کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ یار مسلمانوں کا نبی اتنا ہی مجبور تھا، مسلمانوں کا نبی اتنا ہی مجبور تھا کہ اس کی خواہش میں اس کے محبوب چچا نے کلمہ بھی نہ پڑھا، جس نے حضور سے اتنا پیار کیا، اتنی محبتوں کے ساتھ پالا، حضور کی خواہش کے اوپر وہ شخص کلمہ بھی نہ پڑھ سکا۔ بتاؤ اس میں حضور سرور کائنات کے کس پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے؟ آج ہم خانقاہوں والے بڑے گناہگار صحیح، بڑے خطاکار صحیح، لیکن یاد رکھنا ہم اس حوالے سے خوش نصیب ہیں، ہم اپنے آقا مولا کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں مجھے فرما دیجئے۔ میرے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اے قیامت کے متعلق پوچھنے والے ذرا مجھے یہ تو بتا دے تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں، میں بہت زیادہ بندگی کرنے والا نہیں ہوں، بہت زیادہ عبادت کرنے والا نہیں ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرے دامن میں ایک عمل ہے، جب میں کائنات میں تو سماوی کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی ہر غربت کی جانب دیکھتا ہوں، اپنی ہر محبت کے رشتے کی جانب دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے سامنے سب مجھے حقیر نظر آتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر ٹھیک پوچھا تو نے، پتہ چلا تو نے قیامت کی تیاری کر لی، پتہ چلا تو نے قیامت کی تیاری کر لی۔ ارے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر ہمیں تو یہ دین مکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو حوالے رسول جانا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو حوالے رسول جانا پڑے گا۔ میں یہ کہ رسول فقط اطاعنا، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔
रसूल की अतात ही अल्लाह की अतात है। और फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये जो मेरे साथ मोहब्बत करने के दावेदार हैं, महबूब इनसे फरमा दीजिए ये तेरे गुलाम हो जाए, मैं खुद उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा। रब मोहब्बत है, रसूल का दर्श दे रहा है, गुलामी रसूल का पैगाम हमें दे रहा है। और हमें देखना चाहिए हमारी मंजिल किस तरफ है, हमारी मंजिल किस तरफ है। कि जी हुजूर को अगर इख्तियार होता, अरे तू मेरे हुजूर के इख्तियार की बात करता है, मेरे हुजूर के इख्तियार की बात करता है, ईमान अबू तालिब को चैलेंज कर रहा है। अरे मुहज़्ज़ब दुनिया का उसूल क्या है, शुरफा का उसूल क्या है, मुहज़्ज़ब माशरे का उसूल क्या है, और शरअ कायदे नस्बी ने जो हमें उसूल पेश किया वो ये है कि कोई भी शख्सियत हो उसके बारे में दो आरा आ जाए, एक अच्छी और एक बुरी, तो उसूल यह है अच्छी को कबूल करो, बुरी को छोड़ दो। अच्छी को कबूल कर दो, बुरी को छोड़ दो। इन्हें ये रवायात नजर आती हैं कि जनाब अबू तालिब ने कलमा न पढ़ा, ये रवायत नजर नहीं आती जिनमें अबू तालिब के ईमान का जिक्र मौजूद है कि जब जनाब अबू तालिब के ऊपर लम्हाते आखिर आए तो आपके होंठ मुबारक खिले। मेरे हुजूर सरवरे कायनात ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, चचा जी चचा के होंठ हिल रहे हैं, चचा के होंठ हिल रहे हैं, ये कान करीब करीब क्या कह रहे हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कान हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होंठों के करीब किए। जब करीब किए कहने लगे भतीजे ये तो तेरा कलमा पढ़ रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मुझे तो पहले ही मालूम है ये मेरा कलमा पढ़ते हैं, आप इसलिए कहा कि आप भी मेरा कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। ये बात नजर नहीं आई। अरे अबू तालिब की बात करते हो, उस अजीम हस्ती की बात कर रहे हो। जब मक्का फतह हो गया सहाबा हाजिर हो गए, कोई कहने लगा या रसूल अल्लाह हमारे पास तशरीफ रखे, हमारे घर में बड़ी खुली जगह है, सहाबा आसानी से आकर आपकी ज़ियारत करेंगे, आसानी के साथ मुलाकात होती रहेगी। कोई कहने लगा या रसूल अल्लाह नाना काबतुल्लाह में तशरीफ रखे, जहाँ बड़ी खुली जगह है, लोग आसानी से मिलते रहेंगे। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया नाना मेरे बैठने की जगह मेरी बीवी खदीजतुल कुबरा और मेरे चचा अबू तालिब के कब्रों के दरमियान बनाना, मैं वहां होकर मेरे बैठने की जगह। आज मैं मक्के आया हूँ, आज मेरे मक्के में बैठने की जगह तुम अपने घरों को बता रहे हो, मैं तो अपने चचा अबू तालिब के पास आकर बैठूंगा। सुभान अल्लाह। और अक्सर मैं ये बात सुनाया करता हूँ कि मदीना शरीफ के अंदर सहाबा हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह कहत शदीद है, बारिशें नहीं हो रही, खेतियां वीरान हो रही हैं, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए हमारी खेतियां सरसब्ज हो जाए। मेरे मुस्तफा करीम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, हाथ उठने की देर थी, बारिश बरसने शुरू हो गई। तकरीबन 10-11 दिन बारिश होती रही। जब शदीद बारिश हुई 10-11 दिन बारिश होती रही, मदीने वाले हाजिर हो गए, या नबी अल्लाह बारिश शदीद है, या नबी अल्लाह बारिश शदीद है, मकान कच्चे हैं, डर लगता है कहीं आबादी हमारी इस बारिश में बह ही न जाए। या रसूल अल्लाह बादलों को हुक्म फरमाए कि हमारी आबादी के ऊपर नहीं बल्कि हमारे खेतों में बसे। मैं कुर्बान जाऊं मुस्तफा करीम तेरी उंगल पे, कभी उंगल उठे चांद को 2 टुकड़े कर दे, कभी उठे डूबी हुई सूरज को लुटा दे। अब मेरे मुस्तफा करीम की उंगल मुबारक उठी, जब उंगल उठी इशारा फरमाया, बादल आबादी के ऊपर से छट गए। अब बारिश मदीना शरीफ इस तरफ ही हो रही है, 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 चारों तरफ बारिश हो रही है, आबादी के ऊपर कोई बारिश नहीं। जब ये खूबसूरत मंजर, ये खूबसूरत समा, ये खूबसूरत सीनरी मेरे मुस्तफा करीम ने आंखों से देखी कि आज ये बादल मेरी आंखों के, मेरी उंगल के इशारे पे चल रहे हैं। जब ये खूबसूरत मंजर देखा, ये खूबसूरत समा देखा, आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब जिंदा, अपने अबू तालिब, अपने चचा हज़रत अबू तालिब याद आ गए और फरमाने लगे काश आज मेरे चचा हज़रत अबू तालिब जिंदा होते और अपनी आंखों से देखते क्या नासिर फितर तेरे भतीजे के। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आस्ताने आलिया शूरा जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं काश आज मेरे चचा हज़रत अबू तालिब जिंदा होते और अपनी आंखों से देखते क्या नासिर फितर
तेरे भतीजे के जेरे निगरानी काम कर रहे हैं। अरे मैं सोचता हूँ ईमान का मेयार क्या बना रखा है। अरे मेरे मुझसे अगर पूछना चाहते हो ईमान क्या है तो मैं कहा करता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे ईमान क्या है तो मैं कहा करता हूँ मेरे नजदीक ईमान का मेयार ये है जिसको मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं वो मेरा है, वही मोमिन है। काफिर का मेयार क्या है, जहन्नमी का मेयार क्या है? जो मेरे मुस्तफा करीम की निगाहों से गिर गया, जो मेरे मुस्तफा करीम की निगाहों से गिर गया, खा वो काबे का हाजी क्यों ना हो, खा वो पूरा मौसम गर्मा में पूरा माह भूख प्यास बर्दाश्त करने वाला क्यों ना हो, अगर मेरे मुस्तफा करीम की निगाहों से गिर गया वही काफिर है, वही जरूरी। तो ईमान मेरे सरवरे कायनात की भक्तों का नाम ईमान है। और मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, आज भी तहदीस नेमत के लिए हो सकता है ये जुमला मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। ईमान मेरे सरवरे कायनात की निस्बतों के एहतराम का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान मेरे सरवरे कायनात की निस्बतों के एहतराम का नाम ईमान है। लेकिन ये बात वही समझता है जो साहिब निस्बत हो, ये बात वही समझता है जो साहिब निस्बत हो। मजनू पाए सको सीधा मजनू खल्क गुफ्ता ही जबूत गुफ्त मजनू कहे कहे दर कुए लाला रफ्ता। किसी ने देखा मजनू एक कुत्ते के पांव को बोसे दे रहा है, उसने कहा मजनू क्या कर रहा है, ये तो निज है, ये तो नापाक है, तो इसके पांव को बोसे दे रहा है। उसने कहा ना ना मैं इसके पांव को बोसे नहीं दे रहा, ये कहे कहे दर कुए लाला रफ्ता, ये कभी कभी मेरी लाला की गले से गुजरता है, मैं उसकी खाक को बोसे दे रहा हूं। ये कभी कभी मेरी लाला की गली से गुजरता है, ये कभी कभी मेरी लाला की गली से गुजरता है, मैं उसकी खाक को बोसे दे रहा हूँ। अरे मोहब्बत की बात पूछनी है, इमाम मालिक से जाकर पूछो, सारी जिंदगी एक हज किया, सारी जिंदगी एक हज किया। दूसरी दफा लोगों ने मजबूर किया, इमाम जमाना हज आ रहा है, हमारी ख्वाहिश है कि हम हज की साथें आपके साथ अदा करें, हम आपकी मैयत में हज की सादत हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों ने मजबूर किया, जब मजबूर किया मदीना शरीफ से बाहर निकले, थोड़ा सा सफर शुरू किया, हजरत इमाम मालिक रुक गए, वापस पलट पड़े। किसी ने कहा इमाम जमाना क्या वजह है, हज के मनाजिर तो बाकी हैं, हज की मंजिलें तो बाकी हैं, आप यहीं से वापस हो गए, वजह क्या है? आपने फरमाया यार सारी जिंदगी मैंने इस आरज़ू में गुजार दी, इस ख्वाहिश में गुजार दी कि मुझे मौत आए, खाके मदीना नसीब हो जाए।